guys, welcome to the YouTube channel. In the Pavandur Higher Secondary School, Mashi in the Parivadi. In the Pasangan Narno-Dirikiana, Valavachi, Yes, Kalolso, and I see you attend Kalolso, Subjila, Balisheri, Ella Kutel. Balisheri, sub-district, Ella Kutel model. Complete Nala, Adigam Kutela, Nala, Tilagan Kutila, and the Chekamar and the Kutel and Eller and the Bakilla School model. They run down the when they ilum Pavandur school there, the Muppa Varsitin Session, school of an subject, Korea calling session, and the ilum Alcar interview in Alcar to Choding you can alert the Verpica, Masmara Verpica, and set to blog. You know, I suppose Padivola Chandra and Allah security to run the Kine. Kanga parent, I Javer Danish, YouTuber, Anna, Murali, Malay Chandra and Varan and the security Chandra, the random security guard. Natrap Alcari, not the Paravan within the Varala. You are a candidate. Guys, about Pavandur Higher Secondary School, like one of you part of Kutel already interviewed the Indian Kutel and Kainiko and Latori. And that a peri, this school. Kolatur school, Ladipoli, Ushar, Kutel, Pavandur Higher Secondary School up at Enda Parana. Forcefully Parana, Jeriki Varno. Kadile, we challenge it on the Kolatur school, Pavandur school at Endal. Paramarsham, nice. Idana Mukuende. Idana Mukuende. Pin a pair or Aisha. Parana. Viveka. Ahana. Sayandana. Minha. About and Paron and Aisha and Minha and the Little. Mahesh Maisha, variety pair, Maisha. Faiza. Neshwa. About Faiza and Neshwa and Ice and Manish and the Uripadi, Kutel and the Korea, different period. Not a little Kolatur school, Parivari Kana, other beyond. Other beyond guys. I don't know. In the group dance, Kaino. Even a group dance, more local ad in full group dance, Kolakir. Eleven group dance. This silent. When they live a group dance, full of local ad in YouTube, Danish talks. Okay? Eleven subscribe no. 3, 2, 1. Subscribe! Kutel, Dingle, either school now. PTM school. Ne, in the Varivadi, other Pia, Kana. Urdu. Skitty. Guys, Kitty on the Kutela Kanduda. Hello, guys, Abada, Korea Kutel, the Makolo and the Kalos in the Vises. But guys, NSS volunteers, the food development. Karga Chora and Belanavale. The Paria. Lechura. Nice. And Kenyan Sambar. Nice. You? Achar. And the Varela and the very nice. Cario. And the yeah, nice. Highlight. Pudkan SPC guarantee. The second unit NSS fresh out. NSS in the second unit in the captain idol Srigan Mas Namagura Chiriana. Srigan Mase. Now the Polikana, Adiboli Bakshana, Edshiri Karente, Sambar and Upay and Achar and Elena Hapana, Adiboli Kariana, so private, Allah Terekanda, Narayashaya, Bakshana like another happy mood. Happy mood. I chose the second unit like Kutelaka and full of a can. First unit Kutelaka. First unit program like Oro, Unit Oro Nakimati, SPC in the JRC in the necessary in the Pala Unit Pala duty like an essay. First unit Alcaraka program active on second unit in era food lake. Okay, yo. Bye bye. Thanks. Love you. Hey, the school now. School now? Mumbai school la kuttiyalan endu parivadiyanu കാണാൻ nice idokka ningala team nice velokku introduce adu dilla
അത് രഹൻ, അത് ഷാമിൽ. ഷാൻ. നമുക്ക് ദില്ലനോട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ദിൽന, ഷഹൻ. ഷേനെ എന്താണ് പേര്? ഷേൻ അല്ലേ? ഷേൻ എന്നല്ല പേര്? അല്ല രഹൻ. റഹൻ. അപ്പം റഹന ഇനി പേര് സ്കൂളിൽ പൂവമ്പായി സ്കൂളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പരിപാടി കാണാൻ വന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി? സോഫ കുഴപ്പമില്ല. ക്യാമറ നോക്ക്. ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഇല്ല, കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഉപ്പണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? വാങ്ങണം. ഉപ്പം വേണേ ഞാൻ തരട്ടോ. നോക്കി റെഹന്റെ ടീമിന് നോക്കി. റെഹനെ ഒറ്റക്കാക്കി ഓല് സ്കൂട്ടായി. എന്താ പോയില്ലേ? ഹലോ ഗൈസ്, ഏത് സ്കൂളിനോ? നന്മണ്ട. അപ്പൊ നന്മണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ HSനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ല അഭിപ്രായം. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഇന്നലെ വന്നിനോ? വൈകി ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്താണ് പേര്? എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി ചെയ്യാനാവുന്നു? അപ്പൊ ഗൈസ്, നന്മണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ്. 8ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഇവിടെ പരിപാടി കാണാൻ വന്ന കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് എല്ലാവരും കേട്ടിക്കല്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ. നമ്മളെ താരം ചന്ദ്രേട്ടോടെ ഉണ്ട്. ചന്ദ്രേട്ട ഇപ്പോഴേതോ മുരളിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ടല്ലോ. മുരളിയേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ തൽക്കാലിക വിളിച്ചല്ലേ. നൈസ്. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഗംഭീരാക്കണം. പിന്നെ കലോത്സവത്തിന്റെ 3ാം ദിവസം അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയും. ചന്ദ്രേട്ടുണ്ടാവൂലേ? ഒക്കെ അടിച്ച് പുറത്തേക്ക്. പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു തുണയുടെ ബലം എനിക്ക് ആവശ്യം വരില്ല. തകർക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണ്, കെട്ടി ഉയർത്താനാണ് പാട്. ഒന്നും തകർക്കാൻ എന്നെ വല്ലാതെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്, അതാർക്ക് നന്നാവില്ല. ഏതാ സ്കൂള്? ബാലുശ്ശേരി. അപ്പൊ ഗൈസ്, ബാലുശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓലോടെ ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി? പിന്നെ എന്താണ് പേര്? സോല. അപ്പൊ സോല എന്നാണ് കുട്ടിന്റെ പേര്. ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന? അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഷൈ ആണെന്നല്ലേ, എല്ലാം പോയി. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ചെക്കന്മാർക്കോ പറയാൻ പേടിയാണ്, കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും വർത്താനൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നന്മണ്ട സ്കൂളിലും ബാലുശ്ശേരി സ്കൂളിലൊക്കെ വർത്താനം പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ്. പൊതുവെ ചെക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചെയ്യാണ്, പെൺകുട്ടികളും കുറച്ച് ചെയ്യണം. എന്നാലും ഓലെങ്കിലും ഇത്തിരിയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്താണ് സംഭവവിശേഷങ്ങൾ. ഇവിടെ ചെക്കന്മാരുണ്ട്. നിങ്ങള് പരിപാടി കാണാൻ വന്നാ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, ഏത് സ്കൂളിനാ വരുന്നത്? നന്മണ്ട. അപ്പൊ ഗൈസ്, നന്മണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേറെയും കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങള് കാണാൻ വന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നാണോ? എന്താ പരിപാടി? കാണാൻ വന്ന. അപ്പൊ ഗൈസ്, നന്മണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറിന്ന് കാണാൻ കുറെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്? വന്നിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവരൊക്കെ പോലോ. സ്കൂളൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ പറയാനുള്ളത്? അപ്പൊ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം. പിന്നെ എടാ സത്യം എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞോ? എന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്താ പറയാനുള്ളടാ? പരിപാടിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ? ഇതെന്താ പരിപാടി? കൊറേ പതാബ് അറബിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര കോമഡി ആണല്ലോ. പ്രേതപ്പള പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ? അടിപൊളി. പിന്നെ ഇഞ്ച പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചെക്കന്മാർക്കൊക്കെ ക്യാമറയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇവല അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ ഞാനിപ്പോ എത്ര ചെക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചറിയോ, ഓലൊക്കെ പറയുന്നത് തരോ, എടാ ക്യാമറ ഫിയർ ആണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ക്യാമറ ഫിയറിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാ. ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. എന്താ പേര്? ആദിൽ. ഇന്ന് പരിപാടി കാണാൻ വന്ന? എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളി. എന്താ പറയാനുള്ളത്? പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിൽ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിലെ ടീം വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ചന്ദ്രൻ
നീ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി പറഞ്ഞു? NSS വോളണ്ടിയേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ. എന്താണ് പേര്? പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിലെ NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ്. ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത കുറെ മുഖങ്ങളാട്ടോ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ടീച്ചറെ ഇതെന്താ സംഭവം? അപ്പൊ ഫുഡ് കൂപ്പൺ കൊടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് 4000 കുട്ടികൾ വരുന്ന അടിപൊളി കലോത്സവം വൻപൻ പരിപാടിയാണ്. എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഗംഭീര പരിപാടിയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്യാണ് മാക്സിമം. അതെ. എടാ ഏതാ സ്കൂള്? നന്മണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വേറെ കുട്ടീസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നോ കാണാമോ? അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന എന്ത് ഐറ്റം ഗാനാലാപനം ചെയ്തു? അവതരിപ്പിച്ചോ? പിന്നെ ഗ്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല? ഇല്ല, അതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ല സ്കൂള്, നല്ല നല്ല ആംബിയൻസ്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, കഴിക്കാൻ പോവാ. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണോ? നല്ല അടിപൊളി പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പേര് പറയും? ശിവസാന്ദ്ര. എടാ ഏത് സ്കൂളിനോ? ഞാൻ നന്മണ്ട. വീണ്ടും ചെക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട്. എന്താ പേര്? മാസിൻ. ഇവിടെ ടീമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്താ പേര്? 9ാം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് 10ാം ക്ലാസ് 9ാം ക്ലാസ് ഫുള്ള് കമ്പനി അല്ലേ നന്മണ്ട? അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ 5 ക്ലാസ്സിൽ A1 ക്ലാസ്സിൽ മുത്തുമണീസ്. എടാ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയെ പറ്റി ജനുവരിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ എന്റെ പേരൊക്കെ പറയട്ടോ. പേര് മിൻഹ. നമ്മളെ സ്കൂൾ മാത്രല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്കൂളിലും നമ്മളെ ബ്ലോഗാണ്. നേഹ. അപ്പൊ നമ്മളെ റിയ, നേഹ, മിൻഹ അതൊക്കെ 5 ക്ലാസ്സിലുള്ള A1 കുട്ടികളാണ് സയൻസ് ബാച്ച്. ഇന്നത്തെ പരിപാടിനെ പറ്റി ജനുവരിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ലത് തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല. എടുത്തേക്കോ. കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി. കുഴപ്പമില്ല. ഒരേ റിപ്ലൈ ആണ് എല്ലാത്തിനും. ഇത് നമ്മുടെ ദിയാജിത്ത്. ബിങ്കോ കളിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ടീമാ, ബോയ്സിന്റെ ടീമാ ജയിക്കുക. എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ബെറ്റൊക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജയിക്കോ? ഇന്നല്ലേ എടാ ജനുവരിൽ ചോദിക്കാം ചെക്കന്മാരെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? ഞാൻ ക്യാമറ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരുത്തരും സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും സ്റ്റേജ് ഫിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഗൈസ് ഇവര് കരിയർ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ഫോക്കസ് ഓൺ കരിയർ. യെസ് അല്ലേ? എല്ലാരും ദാരിഷിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹലോ ഗൈസ്, പരിപാടി കാണാൻ വന്നാണോ? എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിനെ പറ്റി? എന്താ പേര്? റിദാദ്. നിങ്ങളെ പേരെന്താ? എങ്ങോട്ട് വാ. എന്റെ പേര് റിഫാദ്. ഇന്ന് പരിപാടി കാണാൻ വന്ന. പിന്നെ ചെക്കന്മാര് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അടിപൊളിയല്ലേ? എൻജോയ് അല്ലേ? ഞങ്ങളിതാ പണി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. എന്താ പണി? ജഡ്ജസിന് കേരള നടന ഡാൻസിന്റെ ജഡ്ജസിന് നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. വാവ്, അധ്വാനിക്കാണ്. ഇവനെന്താ ഒരു പണിയില്ല? ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ കർട്ടൻ താത്തം എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാരെയും കിട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ മേക്കപ്പ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ആട്ടോ മേക്കപ്പ് റൂം 1, 2, 3, 4, 5 റൂം മേക്കപ്പിന് വേണ്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓലോടൊക്കെ എന്തായാലും വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ നടന്നു പോയ വിഷയം മിസ് ചെയ്യും. ഹലോ ഗൈസ്, ഏത് സ്കൂളിനാ? പാലോറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് റൂമിന് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാണോ അല്ലെ കാണാൻ വന്നോ? എന്താ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ഗൈസ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കഴിഞ്ഞിക്കോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു രാത്രി. അപ്പൊ രാത്രി ഇവരെ തിരുവാതിര നമ്മളെ വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടാവും. എല്ലാരും വീഡിയോ എൻഡ് വരെ കാണാം. പിന്നെ ഇവരെ നിന്റെ തിരുവാതിര ടീമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. തിരുവാതിര ടീം ആരൊക്കെയാ? എല്ലാരും തിരുവാതിര ടീം. നൈസ്. 1, 2, 3, 4. ഇവര് ഫുള്ള് നമ്മളെ തിരുവാതിര ടീംസ് ആണ്. ഇവരെ തിരുവാതിര മുഴുവൻ നമ്മളെ വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ മേക്കപ്പ് റൂം. മേക്കപ്പ് റൂമിൽ പോകുന്നില്ല, എലൗഡ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കാണിച്ചു അങ്ങോട്ട് വാ. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഭരതനാട്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണിത്. അങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്കന്മാരോട് ചോദിക്കാം. അങ്ങോട്ട് വാ. എന്താണ് പേര്?
ഗൈസ് ചെക്കന്മാർക്കൊക്കെ ക്യാമറ ഫിയർ ആണ്. സാല കുട്ടികളെന്നെ ചോദിക്കാം, എല്ലാരും വിതറി ഓടുകയാണ്. എന്താണ് പേര്? ചെക്കന്മാരെ കണ്ട് കുട്ടികൾ പോയി. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇഞ്ച ക്യാമറയും മൈക്കും കണ്ട് കുട്ടികൾ ഫുള്ള് പറഞ്ഞ പാച്ചിലാട്ടോ. ഇവിടെ ഭരതനാട്യം കാണുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്താ ചെക്കന്മാര് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും, ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. നേരത്തെ ആ മൈക്കില് വന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളാണ്. ഇവലെ നേരത്തെ മൈക്ക് കിട്ടിയില്ല, കാരണം മൈക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓഫായി പോയി. ഇപ്പൊ ഓലെ കിട്ടിക്ക്, പക്ഷെ ഓല് മൈക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി ഓടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും ഓലെ ബാക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിലെ ചെക്കന്മാര്. നീ എന്തൊക്കെയായി പറയണ പന്നി? എടുക്ക മൂടി ശരിയില്ല, എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. നമ്മള് എല്ലാം സെറ്റാണ്, പക്ഷെ ടീം ഇതായിട്ട് കേറുന്നില്ല. ഒരു രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മളെ വേദി ജഡ്ജസ് എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുക. ഇവര് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേദിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ആകെ പ്രശ്നം. അതെ അതെ അതെ, അല്ല മുഞ്ചാകത്തിക്കല്ല, എന്തോ വിശ്വാസം. ഒന്നാമത്തെ കയറിക്കൂടാ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം. യെസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം. മാഷ് അതൊക്കെ വിട്. മാഷ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിൽ വലിയ പരിപാടിയാണ്. 4000 കുട്ടികൾ വരുന്നത്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നല്ല മികച്ച സംഘാടനമാണ്, മികച്ച രീതിയിലാണ്. വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്കൂൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗകര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് വിദ്യാലയം കാണിച്ചു തന്നു. എല്ലാ സൗകര്യം ഏറ്റവും നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഘാടന രീതിയാണ് ഇവിടെ. മാതൃകാപരമായ രീതിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ഇതിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തകരായി നിന്നിട്ടുള്ള PTA, അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ അതേപോലെ കുട്ടികൾ, വിവിധ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ. നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിക്കാം. Love you forever. ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ടീച്ചറെ, ഇന്നത്തെ പരിപാടിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? പരിപാടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ട് 4000 പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. സൂപ്പർ പരിപാടിയല്ലേ? ഫുഡുണ്ട്. പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിൽ ഒരേ ഒരു ടീച്ചറേ ഉള്ളൂ, സൈക്കോളജിസ്റ്റും മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. ബേസിക്കലി മനസ്സ് വയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മള് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയി ആൾക്കാരുടെ വിഷമം പറയാം, അതിനൊക്കെ ഉള്ള ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറെ, നമ്മളെ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുന്നത്. 4000 പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഞാനെന്ത് പറയാനാ, നമ്മുടെ സ്കൂള് നിറഞ്ഞിട്ട് ഒഴുകിയല്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് പറയാനാ, നമ്മളെ ലഹരി മാറ്റി നമുക്ക് ഈ കലയാണ് നമ്മളെ ലഹരി, അതാണ് പറയാനുള്ളൂ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ യാദർശികമായിട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ ഏട്ടനെ കണ്ടത്. നിങ്ങളെ പേരെന്തേലും? രുഗിൻ. അപ്പൊ രുഗിനേട്ടന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാല്, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ താടി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആക്കിയത്? 3.5 വർഷം കൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്തതാട്ടോ. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ +1 എനിക്കാണ്. പിന്നെ എന്താണ് സീക്രട്ട്? വാട്ട്സ് യുവർ സീക്രട്ട്? ഇത്രയും വലിയ താടിയാകാൻ എന്താണ്? വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചായിടാ, വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചായി. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് കുറെ ഡൗട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുള്ളോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എന്തെയുന്നോ? രസം കുടിക്കാനായാല, മോര് കുടിക്കാനായാല, പിന്നെ എന്റെ കഴിക്കുമ്പോ ഇവിടെ അതൊക്കെ ആവും. അത് കഴിക്കാപ്പോന്നല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു 10 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ രുഗിനേട്ടനാണ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ധനേഷ്. ഇന്നത്തെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ല പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടു, ഗംഭീരം. നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് സ്കൂളാ? ഞങ്ങള് പാലോറ ഹയർ സെക്കൻഡറി നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂൾ കലോത്സവം കാണാൻ വന്നാട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്കൂൾ. ടീച്ചേഴ്സാ ഇതൊക്കെ അവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സാ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുന്നോ? വാ. പൂനൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കുറെ ചെക്കന്മാര് വന്നിട്ട്. എന്താടാ പേര്? വിശോദാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത്. വിശോദിനെ ഒന്ന് സൂമിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് വിശോദ്. എടാ, നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? നീ എന്തൊക്കെയായി പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടോ?
അപ്പോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഫുള്ള് ഷൈ ആണ് ഗൈസ്. ഫുഡൊക്കെ പൊളിയാണ്, പിന്നെ ഡാൻസ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാം. മജീദ്. മജീദ്. ഇത് മജീദിക്കാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ? ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ 1-2 വർഷമായിട്ടാണ്. പിന്നെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ കുട്ടികൾ ഓക്കെ അല്ലേ? സെറ്റ് അല്ലേ? എന്നാ ഓക്കെ വാ, യൂട്യൂബിൽ വരും കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിലെ +1 കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ എല്ലാം എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നല്ലേ നല്ലത്. സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് തുടങ്ങാൻ? ഒന്നുമില്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇൻസൾട്ട് ആണ് മുരളി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഏത് തോറ്റവനെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളവനെ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗുണ്ടാ സംഘം. ഇവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്ലോഗൊക്കെ പോസിബിൾ ആയത്. പിന്നെ ഇത് ഡേ 2 ആണ്. കലോത്സവത്തിൻ്റെ 2ാമത്തെ ദിവസമാണിത്. 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഡാനിഷ് ടോക്സ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക അല്ലേ വേദിക. ഫുൾ വ്ലോഗ് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. ഡേ 3 ഫുൾ നമ്മളെ വ്ലോഗിലുണ്ടാവും. നേരെ ക്യാമറമാൻ വേദിക്കുണ്ടാവും, ഹരി ഉണ്ടാവും. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ചേരുന്നത് മുരളീധരൻ സാറാണ്. സാറേ, 4000 പടം കുട്ടികൾ നമ്മളെ സ്കൂളിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് കലോത്സവത്തിന്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കലോത്സവത്തിന്? ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചാർജാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോയിന്റ് കൺവീനറാണ്. പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത അധ്യാപകനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ 4000 ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. ഇന്ന് 2ാം ദിവസം 5000 ആളുകൾക്കാണ് ഭക്ഷണ പന്തലിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. കൃത്യമായി ഭക്ഷണ പന്തലിനെ 3 വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും കുട്ടികളെ കയറ്റി വിടുകയാണ്. എന്തായാലും അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ PTA കമ്മിറ്റിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. PTA കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ NSS വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉഷാറായി നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാവരും സഹകരണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്റെ സിസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചറായിരുന്നു +1. കാണാൻ വന്നു. GLP സ്കൂൾ പനായി അച്ഛമാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി, 2ാമത്തെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. വളരെ നല്ല സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം, ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തണലും പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യവും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കലയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളുമാണ്. ഞാനൊരു നല്ല അധ്യാപിക ആയതില് ഈ സ്കൂളിന് നല്ല പങ്കുണ്ട്. ടീച്ചറെ, ഇന്നത്തെ പരിപാടിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഉഷാർ തന്നെ, എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. എല്ലാരും നല്ല സഹകരണത്തിലാണ്. പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ടേ പരിപാടി അടിപൊളി പരിപാടിയാ. ഞങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേനക്കാരാണ്. പിന്നെ ചന്ദ്രമതി, ഗൗരി. ഏത് സ്കൂളാണ്? ഇവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഓടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിംഗ് പവർ. എല്ലാം ഓടി ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂള്. ഇതാണില്ലേ, രാത്രി വേറെ വൈബന്നെ, നൈറ്റ് കത്തിച്ച് ഫുള്ള് വൈബന്നെ. അടുത്താണ് നമ്മളെ സ്കൂളിന്റെ ഒപ്പന അല്ലേ? ചെസ് നമ്പർ 24. അടുത്തത് നമ്മളെ ഒപ്പനയാണ്, പാവണ്ടൂരിന്റെ ഒപ്പനയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പനയ്ക്ക് A ഗ്രേഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണയും നമ്മൾ തന്നെ ഒപ്പന തൂക്കും. നമ്മളെ ഒപ്പന തൂക്കൂലേ? പിന്നല്ലാണ്ട കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല, എന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പോയതാണ്. എന്തായാലും അതേ ആൾ തന്നെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റിലെത്തും. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിലെത്തിയാൽ മതി. എന്തായാലും സെറ്റാക്കാം. നമ്മളെ ഒപ്പന കാണുന്നത് ചെസ് നമ്പർ 24 പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി മക്കളുടെ ഒപ്പന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ക്രൗഡാണ് നമ്മളെ സ്കൂള് സ്റ്റേജിൽ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് പോയ പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒപ്പന പോയതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ക്രൗഡ് മൊത്തം
നമ്മുടെ ഒപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ആത്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും വീഡിയോ തിരക്കില്ല. സ്കൂളിൽ സ്റ്റാഫിയോടെ ഉണ്ട്. മലർമണം പൊങ്കുതൊരു മംഗളി ശീലുകൾ പാടും സൽഗുണശീലു. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളിതാ പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണുള്ളത്. ബേസിക്കലി സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്താണുള്ളത്. ഇപ്പൊ അവിടെ കലോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ഇപ്പൊ നൈറ്റ് രാത്രി ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇപ്പൊ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒപ്പനയും നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ശ്രീഹരി മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാഷെ നേരത്തെ ഒന്നും പറയാനായില്ല. ഇപ്പോഴും ക്യാമറമാൻ ശരിയില്ലാലോ. ക്യാമറമാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റി? ഒരു അഭിപ്രായമില്ല. ഫോണും കേട്ടി ഞങ്ങൾ ഈജൽട്ടാ അല്ലേ? ഫോൺ ആളെ ഈജൽട്ടോടാ. ഇന്നത്തെ പരിപാടിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? പരിപാടി അടിപൊളിയാ. ഓ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഐസ്ക്രീം ആരോട് ചോദിച്ചാളി. എന്താ പറയാനുള്ളത് ഫാബിസ? നല്ല പരിപാടി. ഉറക്കനെ പറയും, മൈക്ക് ഓർക്കാന്നില്ല. നല്ല പരിപാടി. നല്ല പരിപാടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ? എന്താ പറയാ? ഇതുവരെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉഷാറാണ്. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഉഷാറാണ്. ഉഷാറല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉഷാറാണ്. ഒപ്പന തകൃതിയായിട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ആളുകൾ ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ആളുകൾ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഉഷാറാണ്. പാവണ്ടൂരിന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ തന്നെയാണ് 2-3 ദിവസമായിട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം പാവണ്ടൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കാണുന്ന ദിവസങ്ങളും ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ എനിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഐസ്ക്രീം മീഡിയ ഐസ്ക്രീം വന്നാലോ? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഗംഭീരാണ്. വളരെ അതായത് ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വിൽപ്പന കണ്ടോ? വിൽപ്പന ഉണ്ട്. വിൽപ്പന സൗജന്യം പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഇതുവരെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടും എല്ലാവരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസയും അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ 24 ചെസ് നമ്പർ നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ 24 ചെസ് നമ്പർ പാവണ്ടൂർ സ്കൂൾ ഒപ്പന തൂക്കി. മാഷ എന്താ പറയാനുള്ളത്? വളരെ സന്തോഷവും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ജില്ലയിലും നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് കാര്യം ഉറപ്പാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. മണവാട്ടി നൗരയാണ് നമ്മളെ മണവാട്ടി. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫുൾ ടീം ഫസ്റ്റ് അടിച്ചതിന്റെ അതിശയം ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ? ഇവരോട് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങി തരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജില്ലയിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഒപ്പന ടീം കേട്ടോ. ഒപ്പന ടീമിനൊന്ന് സൂം ഇടിക്കല്ലേ? നല്ലോണം കളിച്ചിട്ട് നമ്മള് തൂക്കുക, നമ്മള് തൂക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ തൂക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരൊപ്പന ഫുള്ള് 6 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നേ കേട്ടോ. ഇത് മറ്റേ BGM വിടറോ? ഹലോ ഗൈസ്, ഏത് സ്കൂളിലാണ്? കൊളത്തൂര്. നൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? സ്കൂളിൽ എന്താണോ ഇത് മറ്റേ സിഗ്നൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തതാ. അതല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ പേരെന്താ? സൗരവ്, അദ്നാൻ, സ്വാലി. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലേ? ശരിയായ മൂടല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ദാനിഷ് ടോക്സിൽ ഈ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ വരും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ, സെറ്റ് ആക്കാം. എന്നാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഒപ്പനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇവിടാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിൽ ഒപ്പന ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അടിച്ചു, ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തൂക്കി. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇവിടെ വൻ സംഘർഷമാണ്, ഒപ്പനന്റെ സംഘർഷമാണ്. അതെന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുക?
യൂട്യൂബർ വൻ സംഘർഷം, എന്തോ ഒപ്പനന്റെ പോയിന്റിന്റെ സംഘർഷമാണ്. എല്ലാവരും കാണികളൊക്കെ ഇവിടെ ആകാംക്ഷഭരിതമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കാണികളെല്ലാം ആകാംക്ഷഭരിതമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക കണ്ടറിയാം. എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്താണ് സംഭവിക്കുക കണ്ടറിയോ? പോലീസുകാരിപ്പോ വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഭയങ്കര സംഘർഷമാണ്. നമ്മളെന്തായാലും സംഘർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനില്ലേ കൂടെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പനന്റെ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ വൻ സംഘർഷമാണ്. വേദി 4. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്കന്മാരോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് സംഭവം. പ്രശ്നത്തിലോട്ടൊരു സൂമിൻ. സോറി, ആള് മാറിപ്പോയി. സാറിനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കള്ളനുണ്ട്. സോറി കേട്ടോ. അയ്യോ, എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പോ എന്തായാലും കാര്യം അറിയാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ധാരണയായിട്ടില്ല. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, റെഡിയാണ്. കലാകാരനല്ലാത്തവരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല. ചങ്കിലും ചെക്കനോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് സംഘർഷത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് പറയാനില്ല, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? അപ്പൊ ഗൈസ്, എ ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒപ്പനയ്ക്ക് കിട്ടാനിട്ടാണോ ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം? ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാനിഷ് ടോക്സിൽ അത് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. സംഭവം അറിയണ്ടേ? ജഡ്ജസിനോട് ചോദിച്ചോക്ക് ഏത് പാവണ്ടൂര് ഒപ്പനക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒപ്പന പവണ്ടൂർക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. അതിന് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ കൊടുത്തത്? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാട്ട് തെറ്റിക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടമ്പൂരിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോളാം. എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറയും? എന്താ ഒരു ഇതിന് അർഹരായ ജഡ്ജിമാരല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ട മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അല്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിലെ കള്ളക്കളി ഇവിടെ തെളിയിക്കണം. എന്നാലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാ. അവിടെ പോയി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്ര പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ഓര് പറയുന്നില്ല. പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ഏത് സ്കൂളിൽ കൊടുത്താൽ പക്ഷെ ഈ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിൽ ഇവിടെ കളിച്ച ഒപ്പന എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു കളിയെന്നുള്ള ഒരു എത്രയോ നേരം എടുത്താണ് ഒരു റെഡിക്ക് പറയാ വെച്ചാൽ അതൊരു തീരുമാനമാക്കി. നമുക്ക് റെഡിക്ക് ഞങ്ങൾ ഉള്ളതിന് മാത്രം. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നന്മണ്ട സ്കൂളിന് സബ് ജില്ല പോയി, അതിന്റെ മുന്നേ സ്റ്റേറ്റ് പോയി. കുട്ടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികളവര് എന്താ ഉള്ളതിന് മാത്രം. ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ. ഒരു തെറ്റൊരു പറഞ്ഞ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഒരു കച്ചറ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കൂല. അവിടെ പോയി ജഡ്ജിമാരെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു അക്ഷരം ഈ ജഡ്ജിമാര് തെറ്റെന്താന്നുള്ളത്, ഓൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്താന്നുള്ളത്, ഓല് കളിയിലോ പാട്ടിലോ എന്ത് തെറ്റാ ഓൾക്ക് വന്നതെന്നുള്ളത് ഓല് ഒരു നിമിഷം ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒപ്പന പഠിച്ച് വന്ന സുഖമില്ലാത്തൊക്കെ എത്രയോ മക്കൾ ഈ ഒപ്പനയിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒപ്പനയുള്ള ഈ മക്കൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒപ്പനയും പാട്ടും ഗംഭീരമായി ഓഡിയൻസ് പറയട്ടെ. ആരാണ് ഓഡിയൻസ് പറയട്ടെ? ഓഡിയൻസ് പറയട്ടെ ആർക്കാ കിട്ടാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ താത്ത, നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹലോ ഗൈസ്, കോൽക്കളി ടീം ഇവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടീം സെറ്റ് അല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? അവതരിപ്പിക്കാണ്ടോ? അതെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. നമ്മളെന്തായാലും വല്ല ടീമും പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, യെസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ദഫിന്റെ റൂം. ഇത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു നേതാവ് ഭയങ്കര നാവുണ്ട്. എന്തായാലും പറയണ ഓമ്പോയി. എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് കോൽക്കളിന്റെ റൂം. ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് വേണേ പറയാം.
ഇതാണ് കോലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ലൈവ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇങ്ങോട്ട് വാ, അങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇവരുടെ കോൽക്കളി സങ്കേതം. ഇവരെ ഫസ്റ്റ് അടിക്കോ ഇല്ലേ? ഫസ്റ്റ് അടിക്കോ? ഫസ്റ്റ് അടിക്കോ? അടിക്കോ? ഇവ പറയുന്നത് അടിക്കൂല. ഇവരെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അടിക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് പറയും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൽക്കളി. ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ, ഇപ്പൊ തന്നെ സബ് ചെയ്തോ, യൂട്യൂബ് തുറക്കോ. ഗൈസ് ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഫുൾ എനർജി കേട്ടോ. ഡാനിഷ് ടോക്സ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. DHANIS ടോക്സ് TALKS ലേബട്ടിനൊക്കെ വീട്ടില് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ. ഡാനിഷ് ടോക്സ് DHANIS എന്നാ അങ്ങോട്ട് വാ. ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ അത്ര എനർജി എന്താ പറയാ, ആ കോൽക്കളിന്റെ റൂമിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പോയ അത്ര എനർജി വേറെ എവിടെയൊന്നും കിട്ടിക്കില്ല കേട്ടോ. ഒപ്പന ടീം വിമർശനം, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ കോൽക്കളിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ലേ? മാർഗം കളിച്ച കുറച്ച് കുട്ടികളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് മാർഗം കളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇത് നമ്മൾ ജയിക്കണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ പോയി. സംഭവം അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു, അടിപൊളി ചില്ലാണ് എല്ലാരും പോയി എടുത്തിട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കും. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പാവണ്ടൂർ സ്കൂളിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഇനി പറയണേ എന്താ ചെയ്യാ, പെൺകുട്ടികളാണ് കൊറേ വർത്താനം പറയും. നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മളെ ചെക്കന്മാരെ മാനം കാക്കി എന്താ ഇതിങ്ങനെ ഷൈ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത്? എന്താണ് പേര്? എന്താ പേര്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇവരൊക്കെ പറയൂ. എന്താ പേര് ബ്രോ? ഇത് വേണ്ട, ഇത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ലേബർ. എന്താ പറയാ, ഇത് നമ്മളെ ചങ്കാണ്, ഇവന്റെ കാക്കഞ്ച ചങ്കിടിപ്പാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പറയാനുള്ളത്? കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് കുട്ടികളല്ലേ? അതാ പറയുന്നത് മൊഞ്ചത്തിയല്ലേ? ഇവന്റെ പോലെ സത്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക്. ഗൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഡാനിഷ് ടോക്സ്. ഓക്കെ, ഡാനിഷ് ടോക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പാണ്ടൂർ സ്കൂളിലെ മുത്തുമണിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നന്മന്റെ സ്കൂളിലെ മെയിന്. നന്മന്റെ സ്കൂളിലെ തീരക്കുയില് സ്പോട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, മൊഞ്ചത്തികളുണ്ട്, മൊഞ്ചന്മാരുണ്ട്, നീലക്കുയിലുകളുണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ. സാർ ആള് സുതാപ്പനാണ് ഞാളെ മെയിൻ ആള്. സുതാപ്പനാണ് അവിടെ അല്ലേ. അപ്പൊ നാളെ വന്നാൽ നാളെ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? നാളെ 5000 ആക്ക് നാളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. നാളെ ഇന്ന് 6000 ജില്ലയിലാണ് ആൾക്കാർ. നാളെ 5000 ആള് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് കഴിച്ചു ഒന്നുമില്ല. ആ നമ്മള് സുധാപേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ പേര് സുധാകരൻ. ആ ഓക്കെ. ഇന്ന് 6000 ചില്ലാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കുകള് വഹിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് സന്തോഷായി. എന്താ വെച്ചാല് ആൾക്കാർക്ക് തൃപ്തിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷം. അടിപൊളി. പിന്നെ എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി? ഞാന് 82 മുതൽക്ക് 1982 മുതൽക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ പ്രശ്നമല്ലേ? പിന്നെ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുണ്ടോ? ഇനി അല്ല, എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ അവസരം തന്നതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പരിപാടി അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം.